شاہ صاحب آپ نے وہاں پہ نقطہ اعتراض بھی بلند کیا، وہ کیا ہے؟ قیام اللیل کا فرق کیا ہے اور رمضان کی تراویح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل کا تعلق سارے سال سے ہے۔ صحیح۔ جیسے انہوں نے حدیث پڑھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر رات کو نیند سے اٹھ کے اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے کا جذبہ اور اس کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ حق۔ اور یہ سارا کام اخلاص سے متعلق ہے، کیونکہ رات کو گھر والے ہوتے ہیں، باہر والا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ قیام اللیل ہے، اور یہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ جس طریقے سے انہوں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، تو یہ قیام لیل جو ہے یہ اس سے متعلق ہے، پورا سال پڑھنی ہے۔ جی ہاں، پورے سال کا مسئلہ ہے۔ جو تہجد کی نماز کہتے ہیں، تہجد کی نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز ہی کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں کہ وہ 8 رکعتیں بھی ہیں، اور اس سے زائد بھی کبھی آپ نے پڑھی ہیں، کبھی ایک وتر کا بھی آتا ہے حدیث میں کہ آخر میں آپ نے ایک وتر پڑھا۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے آتی رہتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ سوتے سے اٹھیں اور اٹھ کے آنکھیں ملیں اور پھر وضو کریں، اور وضو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ کے اوپر، اس کے ہاتھ باندھ کے، اور پھر اس کے سامنے آپ رکوع کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ تو یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں میں قائم ہو جائے۔ اب رہ گیا مسئلہ تراویح کا، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، یہ قیام اللیل نہیں؟ یہ قیام اللیل سے ہم اس کو متعلق نہیں کرتے، اور میں نے جیسے عرض کیا مشکات المصابیح جو ہے انہوں نے جو باب باندھا ہے تو قیام اللیل کو الگ رکھا ہے، اور اس کو قیام شہر رمضان کو وہ الگ رکھا ہے۔ اچھا۔ تراویح جو ہے وہ ترویحتن کی جمع ہے، اور جب آپ تراویح کہیں گے تو اس کے لیے جمع کا تین کا ہونا ضروری ہے۔ 3 ترویحیں اس میں کم از کم ہوں گے، کیونکہ یہ جمع قلت ہوتی ہے، قاعدے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں 3 جمع آئیں گی۔ ترویحہ کہتے ہیں ایک جو نا 4 رکعت جو پڑھتے ہیں، اس کے بعد آرام کرتے ہیں تھوڑا سا، اس بنیاد پہ اس کو راحت سے ترویح کہتے ہیں۔ تراویح 4 رکعت پڑھ کے دعا پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی خاصیت ہے اس نماز کی کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے، سکون کیا جاتا ہے، تاکہ آئندہ 4 رکعت کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو اس لیے اس کو راحت کی وجہ سے، جیسے بچوں کو اسکول میں دوپہر میں جو چھٹی ہوتی ہے درمیان میں 1-8 گھنٹے کی، تو اس کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے کہ تفریح ہو گئی، گھنٹہ بج گیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے تراویح جو ہے یہ راحت سے ہے، تو یہ اس حساب سے اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اور اس کا کم سے کم کا اطلاق جو ہے نا وہ 12 کے اوپر ہوگا، 8 کے اوپر بھی نہیں ہوگا، 4 کے اوپر بھی نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے 10 پر بھی نہیں ہوگا۔ اس کا کم سے کم اطلاق جو ہے نا وہ 12 پر ہوگا، یعنی 4 کے 3 سیٹ ہوں۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تراویح پڑھی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن حضرت عمر فاروق کے اس عمل کو سمجھنے سے پہلے آپ اہل سنت کو سمجھ لیں، اور اہل سنت کو سمجھنے سے پہلے آپ اس حدیث کو سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو جہاں پر یہ بات کہی ہے کہ آپ میری سنت کو اختیار کرو، تو وہاں خلفاء راشدین کی بات بھی کی ہے۔ صحیح ہے۔ اب آپ اہل سنت کی طرف آئیں تو اہل سنت صحابہ کرام کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، اور ایسی اہمیت دیتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے قول کو وہ دلیل مانتے ہیں، اور پکی دلیل مانتے ہیں، کمزور دلیل نہیں مانتے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں ایک صحابی ایک طرف کھڑا ہو جائے تو وہ صحابی کی طرف چلے آتے ہیں، اور اپنا قیاس اور اپنے دلائل اور اپنے اجتہادات وہ سارے چھوڑ کے اس صحابی کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا صحابی ہے۔ پھر صحابی ایک بات کرتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ غیب سے ہے، تو وہ ایسا عمل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر یہ بات کہی جاتی ہے، ہمارے علماء اصول نے کہی کہ یہ خلاف قیاس جو ہے نا، اس کا قیاس سے کوئی تعلق نہیں ہے صحابی کے اس عمل کا، تو لہٰذا ہو نہ ہو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا، اس لیے یہ صحابی عمل کر رہا ہے، تو اس عمل کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں حضرت عمر فاروق اکیلے نہیں ہیں،
پورا مدینہ جو ہے اس کے صحابہ اکرام جتنے موجود ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تراویح کو وہاں پر قائم فرمایا, اور پھر اس کے بعد جب ملاحظہ کیا کہ سارے لوگ ایک امام حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے جمع ہیں, جی, تو آپ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہ اس طریقے سے جو نا عبادت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے, تراویح تو وہ پہلے ہی پڑھتے تھے رمضان میں. کوئی اکیلا پڑھتا ہے, کوئی 4-6 آدمی مل کے پڑھتے ہیں, ایک جماعت کرا رہا ہے, 4-6 اس کے پیچھے کھڑے ہیں, کوئی اکیلا کھڑا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک اجتماعیت کی شکل دے دی. اب وہ اجتماعیت کی شکل جو تھی وہ نبی علیہ السلام کے دور میں تھی کہ آپ نے وہ 3 دن تک جو ہے نا وہ عمل کیا, تو اس اجتماعیت کو دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کیا ہے. اب یہ کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ کوئی حکم جاری کیا, یہ ایسا نہیں ہے. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی طرف سے بھی ہوتا تو بھی ہم اسے قبول کرتے, اور مدینہ کے سارے صحابہ اکرام, حضرت امام مالک تو اہل مدینہ کے اجماع کے قائل ہیں کہ جس پر اہل مدینہ جمع ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں وہ اجتماعی مسئلہ ہے, اچھا, باہر کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت امام مالک جو ہے وہ اس موقف کے جو ہے قائل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو حضرات صحابہ اکرام کی جو بات ہے, جو ان کا عمل ہے, ہم اس کو دلیل مانتے ہیں اور اس کو دلیل بنا کر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اہل سنت کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ وہ حضرات صحابہ اکرام کو اور ان کے عمل کو اور ان کے قول کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور اس کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ کم سے کم 12 رکعت ہوگی یا 10 رکعت ہوگی, 8 رکعت تو آپ نے پڑھائی رکھی ہے ہمیں ایک زمانے تک. کوئی بحث تمیز کی یا الجھاؤ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے. اس کے پاس ایک طریقہ ہم نے منع نہیں کیا. دیکھیں نا, آپ شاہ صاحب نے اتنی بات کی نا, میں نے موضوع کو بدل دیا, میں نے صرف قیام اللیل. اب مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنی تحقیق جو ہے میں بھی اس کے بارے میں نے شاہ صاحب کی بات بیان کریں. شاہ صاحب بھی محبت پیار سے میری بات سنیں گے, ہم نے پھر اسی طرح جو ہے وہ اکٹھے ہونا ہے. ایسا ہی ہے, مگر 12 ہے. 1 منٹ جی, 20 کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھتا ہے. بہت سارے جو ہے وہ اسلاف سے اس سے زیادہ نفلی عبادت ہے, اس سے زیادہ بھی جو پڑھ سکتے ہیں. ہر مسلک کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. ان کی رسول اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, میں نے شاہ صاحب نے جب وہ کہا نا تو میں نے بات کو اسی وقت دوسری طرف روک دیا کہ اصل مسئلہ تو قیام ہے. اب آتے ہیں ہم اس چیز کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی, جیسے اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کا عمل یہ تھا. کیا تھا؟ صرف 11 رکعت پڑھنے کا تھا. پہلے 4 پھر 4 پھر 3. حیات مبارکہ میں آپ نے امت کی آسانی کے لیے صرف 1 سال 3 دن یہی عمل جو رات کے آخری حصے میں کرتے تھے ابتدائی حصے میں کیا ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 23ویں شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اجتماعی طور پہ, جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, اس کے لیے آئے, عشاء سے آپ نے شروع کیا, 1 تہائی رات تک قیام کرتے رہے. 25ویں شب کو آئے, عشاء سے شروع کیا اور آدھی رات تک قیام فرماتے رہے. اور پھر 27ویں شب کو جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو پوری رات ہی حالت قیام میں گزرتا ہے. ہمیں خطرہ ہوا کہیں سحری فوت نہ ہو جائے. صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کی طرف سے یہ روایات ملتی ہیں واضح طور پہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے, صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں بھی وہی رکعات جو ہے وہ پڑھائی ہیں, یعنی 8 سمان. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول, رات کو تو ایک عجیب بات ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں اکٹھی ہوئیں, کہنے لگیں کہ ہم قرآن زیادہ پڑھنا نہیں جانتی, ہم چاہتی ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ قیام کروا دیں. تو میں نے ان کو 8 رکعات جو ہے وہ پڑھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے. آپ کی خاموشی یہ اس کی تائید کی دلیل ہے. باقی رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام سے محبت تو سچی بات ہے, ہر ایمان والے کے دل کی جو ہے وہ بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقعتاً جو بات تھی, نبی کریم کی حیات مبارکہ میں رات کے آخری حصے میں یہ عمل ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب لوگوں کو ٹولیوں میں بٹے ہوئے دیکھا نا تو کہا کیوں نہ ان سب کو, جو چونکہ دلیل تو موجود تھی, 1 دن بھی نبی عمل کرتے تو دلیل جواز موجود تھی, 3 دن کا عمل تھا.
تو मुअत्ता इमाम मालिक में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं आमारा उमारो उबैय इब्न काबिन व तमीम दारिया अन यकूमा लिन्नासे बिइहदा अशराता रकातन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक़्त के दो कारी उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत तमीम दारी को ये हुक्म दिया कि वो 11 रकात जो है वो पढ़ाएं। बाकी इसमें कोई इख्तिलाफ की जरूरत मुझे समझ में नहीं है। तो आप 12 रकात कह रहे थे, वो 11 पे आए। ये जो अच्छा मैं वजाहत ले लूं जी, ये रवायत वो उस हिसाब से पहले की है, ये उस हिसाब से नहीं है। अच्छा। और दूसरी ये बात है कि वो हजरत उमर ने 11 का हुक्म दिया तो वो 20 कैसे हो गई? उबई इब्न काब को अगर आपने ये कहा 11 पढ़ाओ तो उन्होंने 20 कैसे पढ़ा दी जो है ना, और ये फिर 20 जो है ना वहां से चली कैसे, सारी दुनिया में ये फैली कैसे? तो ये जो है ना ये जो बात फरमा रहे हैं, जब इनकी जरूरत होती है मुअत्ता इमाम मालिक तो उसको आगे कर देते हैं, और वरना बुखारी शरीफ हर जगह आगे होती है जो है ना। तो ये तो बड़ा मसला है। बड़ी मोहब्बत प्यार की बात। इसका नतीजा क्या निकलता है? हम 11 पढ़े, 20 पढ़े, कोई अर्ज नहीं है भाई, कोई नतीजा नहीं है। हम इनको मना नहीं करते कि आप 8 ना पढ़ें, सुन्नत तरीका क्या मना नहीं करते, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि ये 20 वाली सही नहीं है तो ये गलत बात है। नहीं हम बिल्कुल नहीं कहते सही नहीं है। तो आप बिल्कुल हर मैं नहीं कहता, तो आप मैं कहता हूँ 36 रकात भी असलाफ में से पढ़ी है, बाज़ ने 40 भी पढ़ी है, नफली इबादत है। इमाम मालिक यहाँ कितनी रकात है? इमाम मालिक की वो बताएं, जिनकी आप 11 की बात कर रहे हैं उनका मजहब क्या? मजहब बताइए। इमाम मालिक की रवायत जो उन्होंने लिखी है, एक बात मेरी सुन ले, एक होती है रवायत, एक होता है मजहब। जी, बहुत सारी रिवायात मुअत्ता इमाम मालिक में मौजूद हैं और वो इमाम मालिक की मरवियात हैं, उनका मजहब नहीं है, उनका मजहब जो है वो अलग है। तो इसी तरीके से ये रिवायात अलग हैं कि इनके कवायद और ज़वाबित अलग होते हैं, इमाम मालिक कितनी उनके हिसाब से आती हैं, तो उस हिसाब से कि उनका मजहब भी हो ये नहीं होता। क्या सब इमाम मालिक कितनी रकात पढ़ा करते थे? इमाम मालिक यहाँ तो अब भी ज्यादा रखा, उनकी जितने मालिकी हैं वो तो 33 के करीब रकात पढ़ते हैं। अल्लाह। हमारे यहाँ ये चीज होती है कि माशाल्लाह सबका अदब अब उन्होंने रवायत जो है ना उनकी 11 की मौजूद है और अमल उनका वो है कि अमल को हुज्जत समझते हैं, यानी नबी करीम का अमल ये है ना बस वो हुज्जत है, बाकी सब करते रहे। सब क्या इसमें पिक एंड चूज हो सकता है? यहाँ से ये उठाएं, वहां से ये उठाएं, आधा ये करिए, हमारी मर्जी से होता है। नफली इबादत है, कर ले भाई, नफली इबादत है। मैं कह रहा हूँ 100 रकात भी पढ़ ले तो क्या? हरम में 8 रकात ही होती है। हरम में जो है वो 20 रकात होती थी, लेकिन इस दफा 8 या 10 हो गई हैं। ये बात कम होती जा रही है। नहीं वो उसकी अब इसको क्या कहेंगे? इस पे क्या हुक्म लगा? अब 10 हो रही हैं। असल में आपकी जद्दोजहद कारामद साबित हुई। नहीं आपकी जद्दोजहद कारामद साबित हुई और इस दफा जो है ना वो 10 हो रही हैं। अब 8 आप क्या कहेंगे? इससे पहले 20 होती थी। हाँ, ये तो चेंजेस, यानी चेंजेस पता चले। असल में मुझे से साधारण इंसान ये समझना चाहता है कि चेंजेस का इख्तियार किसको है। सूरत हाल ये है कि ये आज से नहीं है ना, जैसे शाह साहब हमारा मोहब्बत प्यार का रिश्ता है, अब हम बात भी कर रहे हैं, थोड़ी देर में हमने एक दूसरे को गले भी लगाना, ये इल्मी बात है और ये आज से नहीं शुरू से चली आ रही है। तो कुछ लोगों का ये नजरिया है कि भाई ये 20 रकात हैं, क्योंकि उनके पास भी दलाइल होंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन मुहद्दिसीन का, अहले हदीस का नुक्ता नजर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पढ़ी है, सहाबाए किराम की, जिस तरह मैंने चंद रिवायात बयान की, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी। अच्छा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ना पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन खुद उनका अमल जो है वो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे। जब उनसे पूछा गया कि ये बात, हालांकि बड़ा कितना प्यारा मंजर होता है, कोई कुरान पढ़ रहा होता है, कोई सुन रहा होता है, कितना सुहाना जो है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते वल्लती तनामून अन्हा अफजल मिन अल्लती तकूमून, वो इस वक्त सो रहे हैं रात के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। रात ही है, एक रात का दूसरा पैर हो, रात का तीसरा पैर हो, उसका चौथा पैर, रात तो है, क़यामुल लैल तो है, लैल तो है, ठीक है, वाज़ेह है। एक मुख्तसर से अलग है और तरावीह अलग है। हाँ, वाह वाह वाह, एक बात वाज़ेह हो गई और आज एक नया इंकिशाफ भी मेरे लिए हुआ। अब ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म फरमाया 20 का, जी, तो एक वफ़ा ले लूं। अब जो बादशाह सलामत ने 10 का हुक्म फरमाया है, तो दोनों को बराबरी हो गई, ये खुश हो रहे हैं। इतनी बड़ी बात आपने की और हो सकता है मस्जिद 8 हो जाए आगे जाके, ये लेकिन कह रहे हैं कि इजाजत है अपने इसमें अगर हजरत उमर को और मौजूदा बादशाह सलामत के हुक्म को आप फैसला करेंगे तो किधर जाएगा? जब देखेंगे तो फिर सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए ना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमा के इनकी बात भी मेरी बात है, लेकिन जब आपका अमल खुद वाज़ेह हो, फिर बात भी चले लौट के आते
आते ही गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है और मुझे खुशी इस बात मोहब्बत प्यार के अंदाज में हसीन मोहब्बत प्यार के अंदाज में हो रही है। आपने भी वहाँ पे ऐसी सुनना है इसको। एक मुख्तसर तवफ़्फ़ा इरफान रमज़ान में आपका इंतजार है। अल्लामा अब्बास वज़ीरी भी तशरीफ़ फरमा है, बाद में वो आ रहे हैं अभी आपके सामने। के बनकर है छाया इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद। इरफान रमज़ान में इस वक्त बात जारी है। हमने कोशिश की है कि आपका रुझान बढ़ाएं क़यामुल लैल की जानिब। अलबत्ता समझने के लिए ज़ाहिर है जो आलिमाना और आरिफाना इबादत होती है उसका मकाम ज़्यादा है, जो आप समझ के करते हैं। हमने तरावी को एक अलग ज़ुमरे में रखा है। मुफ्ती साहब ने, शाह साहब ने ये बयान फरमाया है कि तरावी एक अलग इबादत है, क़यामुल लैल पूरा साल पढ़ने वाली बात है। लिहाजा जो ही रमज़ान आए और फिर चले जाएँ, इसके साथ आपने छोड़ना नहीं है। ये सलूक आप तरावी के साथ करते हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। मगर जहाँ तरावी की रकात के ऊपर बात हो रही है, अल्लामा शाह साहब ने बयान फरमाया कि 20 रकात का होना, उसके बाद फिर मुफ्ती साहब ने इसकी 8 रकात के हवाले से भी दलाइल दिए। मैं अल्लामा अब्बास वज़ीरी से पूछना चाहता हूँ, गोया आप इस 20 और 8 की रकात से बिल्कुल मुनहरिफ हैं, या किस हद तक रकात है आप पढ़ते नहीं, आसानी है कोई आपके लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, क़यामुल लैल और तरावीह दोनों इबादतों के नाम हैं। तरावीह और क़यामुल लैल में आम व ख़ास से मुतलक़ की निस्बत है। हर तरावीह को आप क़यामुल लैल कह सकते हैं, लेकिन हर क़यामुल लैल तरावीह नहीं है। क़यामुल लैल का ताल्लुक़ साल भर से है। साल भर में हर रात को 8 रकातें नाफिले शब की हैं, 2 रकातें नमाज शफ़ा है, 1 रकात नमाज वितर है। इनका मजमुआ 11 रकात होता है। ये 11 रकातें क़यामुल लैल कहलाती हैं, इसको नमाज शब कहते हैं, जिसको नमाज शब भी कहते हैं। अम्मा तरावीह, इस लफ्ज़ के साथ हमारे पास बाजमाअत पढ़ी जाने वाली कोई नमाज नहीं है। अच्छा। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। हाँ, यानी एक वक्त की राहत, यानी एक लहजे की राहत। 4 रकात पढ़ी और राहत मिली। 4 रकात के बाद वो राहत करते हैं, इस लिहाज से इसको तरावी कहते हैं। अरबी में पंखे को भी मिरवाहा कहते हैं। जी जी जी, मिरवाहतुन। मिरवाहा यानी राहत फराहम करने वाला औजार, तो वो भी उसी राहत ही से है। ये तरावीह, तरवीहा, मिरवाहा, ये सब वहीं से बने हुए हैं। नाफिला रमज़ान अलग है। अच्छा। हाँ, वो नाफिला रमज़ान हमारे पास भी कसीर तादाद में अहादीस में 20 रकातें हैं। जिस तरह शाह साहब ने फरमाया है 20 रकातें हैं। अशरे अव्वल में 20 रकात हैं, अशरे दुवम में भी हर शब 20 रकात हैं, अशरे सव्वम में 30 रकातें हैं हर शब की। और इनके अलावा 19, 21 और 23 रमज़ान के शब जो हमारे पास एहतिमालन शब क़द्र की रातें हैं, शायद वो, शायद ये, शायद ये, इन 3 रकातों में 100 रकातें हैं। तो इस तरह से इनके मजमूए को अगर आप देखें तो ये 1000 रकातें बनती हैं। 1000 रकात पूरे माह ये 1000 रकातें नाफिले रमज़ान कहलाती हैं। लिहाजा वो आपके यहाँ तरावी कहा जाता है, यहाँ नाफिले रमज़ान कहते हैं तो नमाजें, इबादत, लेकिन बाजमात नहीं है आपके यहाँ। अहसनत। हमारे पास वाजिब नमाज के अलावा कोई नमाज बाजमात नहीं पढ़ी जा सकती है। अच्छा। क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब नमाज़ें बाजमात पढ़ाई। ईद की नमाज वाजिब है? ईद की नमाज वाजिब तख़यीरी है, वाजिब नहीं है। वाजिब की एक शक्ल है, वो भी उसको, उसमें भी वाजिब की शक्ल, मुस्तहब नहीं है। या वाजिब है या नहीं है, इस तरह की हालत है। मुस्तहब तो कोई नहीं मानता है। तो सिवाय एक नमाज इस्तिस्का के, नमाज इस्तिस्का जो है वो मुस्तहब होने के बावजूद बाजमात पढ़ी जाती है। उसके अलावा कोई मुस्तहब नमाज जो है वो बाजमात नहीं। सलातुल कुसूफ, सलातुल खुसूफ वगैरह, वो उसके बारे में क्या वो वाजिब है,
कुसूफ व खुसूफ की नमाजें वाजिब हैं। आप वजूब में ठीक है, वजूब यानी है, बाजमात पढ़ी जाती है। यानी सिर्फ वाजिब बाजमात पढ़ रहे हैं। वाजिब नमाजें बस जो यही है कि वो वजूब वो में आती है आपके। बाजमात पढ़ाई। और इसकी क्या दलील है? जो असल मसला है बाजमात हदीस हैं कसरत के साथ। ये बयान फरमाते हैं। वसल्लु कमा रअयतुमूनी वसल्ली, हज़रत पैगंबर अकरम खुद पैगंबर ने बाजमात नमाजें वाजिब नमाजों में जमात पढ़ाई है। मुस्तहब नमाजों में जमात साबित शुदा नहीं है। नहीं है, खुद अहले सुन्नत के यहाँ भी नहीं है, साबित शुदा नहीं है। ये जरा नुक्ता क्लियर कर ये हमारे यहाँ नवाफिल में भी जमात जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जमात है। कर ली जाए, हाँ जैसे नमाज कर ली जाए वाला नहीं ना, नमाज तस्बीह है, मैं आपको अर्ज करता वजूब हूँ, में नहीं आती। एक इस्तिलाह इसमें नमाज तरावीह के हवाले से ये सुन्नत है या मुस्तहब है, एक बहस ये भी है। हाँ ये भी कि मतलब ये मुस्तहब, बाज़ लोग अहनाफ के यहाँ ये सुन्नत है। सुन्नत इस मानी में कि या पैगंबर ने किया हो कोई अमल या पैगंबर के असहाब ने कोई किया हो तो उसे सुन्नत कहा जाता है। आपके सुन्नत की डेफिनेशन यही है कि हमारे पास ऐसा नहीं है। वो बताइए ना जो आपके पास है। मैं इसको सुन्नत क्यों कहता हूँ उसकी वजह बयान कर रहा हूँ। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। वो तो बयान कर दिए। हाँ, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। ये हदीस का तर्जुमा। हाँ, इसको सुन्नत क्यों कहते हैं मैं उसकी वजह बयान कर रहा हूँ। यानी नमाज तरावीह को सुन्नत क्यों कहते हैं? सुन्नत इस वजह से कहते हैं कि अगर पैगंबर ने खुद बाजमात नहीं भी पढ़ाई है तो सहाबा ने तो पढ़ाई है। वो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, ये हदीस उनके यहाँ है। इस बिना पर ये सुन्नत में आ जाता है। अगर असहाब ने भी ये काम किया हो तो वो सुन्नत समझते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। हम सुन्नत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व खुसूसन दीन के मामलात में, वाजिबात में, मुहर्रमात में पैगंबर ने जो किया है उसी पर हम रुकते हैं। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम उसी तरह